सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम। दुनिया है अजब चीज़ को भी सुबह को भी शाम, दुनिया है अजब चीज़ को भी सुबह को भी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। সালামের জবাবে মনে হয় আজকে দুপুরে ভাত খান নাই। সালাম দেওয়া সুন্নত, সালামের জবাব দেওয়ানো শুধু জুড়ে দেওয়া ওয়াজিব, ঠিক কিনা? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হামদাশ শাকিরিন ওয়া নু'মিনু বিহি ঈমানাল মুকিনিন ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه إن الله وملائكته يصلون على النبي
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সকলে জবান খুলে দুরূদ ইব্রাহিমি পড়ি, যেহেতু আমরা উত্তম উম্মত, ঠিক কিনা? শ্রেষ্ঠ নবীর উপরে শ্রেষ্ঠ দুরূদ পড়ব, শ্রেষ্ঠ উম্মত, ঠিক কিনা? যাদের অন্তরে রাসূলের মুহাব্বত আছে, জবানটা খুলে রাসূলের উপরে দুরূদ ইব্রাহিমি পড়ব। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله यहाँ हम सब मुसाफिर हैं कब्र आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जबानेर मालिक के आरो जोरे मुसलमानेर आवाज़े जबानेर मालिक के अल्लाह। जेहेतु जबानेर मालिक जिकिर होबे कार नाकि कोनो पीरेर जिकिर? आमादेर समाजे एमन मुसलमान आछे যারা শুধু নাচে আর পীরের জিকির করা আছে না নাই? এ মুসলমান, জবানের মালিক আল্লাহ। জিকির যদি করাই লাগে সে আল্লাহ পাকের জিকির করা লাগবে, ঠিক কিনা? যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা মায়া মোহাব্বত আছে, জবানটা খুলে কয়েক মর্তবা জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनियादारी नहीं हमको जरूरत, गुलाम अपना बना हमको खुदाया। या इलाही तू मेरा सत्तार है, या इलाही तू मेरा गफ्फार है। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम। दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम, दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ঐতিহ্যবাহী গুজাদিয়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের যুবক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম বার্ষিক ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকের জনাবে সাহেবে সদর সম্মানিত সভাপতি, দিগার জাতির তাজ, জাতার মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নায়েবে নবী হযরত উলামায়ে কেরাম, ফুজালা ও মুরব্বিয়ান আজম, সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, দ্বীনের আশিকিন, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মুহিব্বিন, সাদা কালো হেদায়েতের শিখা ও নির্বাণ, নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ পথের দিশা মহাগ্রন্থ কুরআন হাকীমের সাথে মুতাআল্লিকিন আমার প্রাণপ্রিয় এলাকার মুসলমান ভাইরা, যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, শ্রদ্ধেয় সম্মানিতা পর্দানিশীন মা ও বোনেরা, মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে হাজারো লাখ অনন্ত অযুত কোটি শুকর ও সুজুদ, যার অনন্ত অফুরন্ত অবারিত দয়া রহমত মেহেরবানিকে পুঁজি করে আজকে এই জান্নাতের বাগানে উলামায়ে কেরামের মজলিসে, আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন তথা আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে দুনিয়ার সকল কাজ থেকে ফারেক হয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতের বাগানে আসবার বসবার জন্য কবুল করেছেন। যে আল্লাহ সুযোগ তৌফিক সৌভাগ্য এনায়েত করেছেন, সেজন্য রব্বে কারীমের দরবারে শুকর আদায় করার দরকার আছে না নাই? আরো জোরে মুসলমানের আওয়াজে বলি, আছে না নাই? যদি থাকে তাহলে সকল প্রকার জড়তা, দুর্বলতা, হীনমন্যতা জেরে ফেলে নিজকে উজাড় করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে মুসলমানের আওয়াজে, কিসের আওয়াজে জোরে বলেন? আজকে তো মুসলমানের আওয়াজ নাই বললেই চলে। মুসলমানের আওয়াজ যদি থাকতো, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সামনে মূর্তি টাঙানো হতো না, ঠিক কিনা জোরে কোন? এ মুসলমান, আজকে ইমানের আওয়াজ বড় দুর্বল। এ মুসলমান, তোমরা তো ইতিহাস বলে গেছো। শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেটের জমিনে ইসলাম প্রচারের জন্য পদার্পণ করলেন। গৌর গোবিন্দ বেঈমানের মেজাজ গরম। আল্লাহর ওলি যখন আল্লাহু আকবারের ধ্বনির আওয়াজ দিলেন, গৌর গোবিন্দর পাশাটা ভেঙে মাটির সাথে মিশে গেছে, ঠিক কিনা? এ মুসলমান, বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নাই। এই বাংলার জমিনে বেয়াদবা তসলিমা নাসরিন আল্লাহকে জালিম বলে গালি দিয়েছে, ইসলামকে কটাক্ষ করে কথা বলেছে। মুসলমান যখন আল্লাহু আকবারের ধ্বনির আওয়াজ করেছে, বেয়াদবা তসলিমা
ফাতিমা নাসরিন এই পবিত্র জমিনে থাকতে পারে নাই, বুরকার ভেতরে করে সেই ভারত পালাইতে বাধ্য হয়েছে, ঠিক কিনা? এ মুসলমান, এখনো যদি আল্লাহু আকবারের ধ্বনির আওয়াজ তোলা যায়, বাংলার জমিনে যত নাস্তিক বেঈমানের দল আছে তসলিমার মতো পালাইতে বাধ্য হবে, ঠিক কিনা? জোরে কর। ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করা লাগবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য। অন্তর থেকে, হৃদয় থেকে সকলেই কালিমাতুশ শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আর জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনবিন আকায়ে নামদার মদিনাহ কে তাজদার আফতাবে নবুয়ত ফখরে মওজুদাত বিশ্ব নবী মহানবী জিন্দা নবী হায়াতুন নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে সুদূর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দ্বীনের নিসবতে কোরআন হাদিস থেকে দুটি কথা বলবো হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, আমলের নিয়তে আমাকে বলা, এবং আপনারাও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত থেকে আখিরি মোনাজাত করে যাব বলে ইনশাআল্লাহ। আরো জোরে বলে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এমন একটা বাক্য যেটা না বললে চলে না, চলবে না, চলছে না, চলতেও পারে না, ঠিক কি না? মুসলমান সামনে যখন কোনো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ বলবে, নাকি বলেন? ইনশাআল্লাহ না বললে অনেক সময় বিপদে সে দাঁড়ায় যায়। আমি উদাহরণত বলে থাকি, এক আল্লাহর গোলাম কুরবানির গরু কেনার জন্য বাজারে রওনা। কোথায় রওনা? পথিমধ্যে আল্লাহওয়ালা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ। আল্লাহওয়ালা যারা তারা তো আল্লাহর কথাই বলবে, নাকি বলেন? আল্লাহওয়ালা মানুষটা আবার নসিহত করতেছে, বন্ধু বাজারে যাও, বিপদ হতে পারে, ইনশাআল্লাহ বললে ভালো হয় না? বন্ধু বড় চালাক, বলে পকেটে টাকা আছে, বাজারে গরু আছে, ইনশাআল্লাহ বলার প্রয়োজন কি? ইনশাআল্লাহ বলে নাই। মাওলার কুদরত বোঝা যায় না। বাজারে ঘুরতেছে ঘুরতেছে, গরু পছন্দ হলো, টাকা দিবে, পকেটে হাত দিয়া দেখে মিস্টার চোর সাহেব টাকা নিয়ে পালাইছে। সর্বনাশ। আবার মাথায় হাত দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা। পথিমধ্যে আবার আল্লাহওয়ালা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ। বন্ধু ডাক দিয়া কয়, বন্ধু গরু কই? এবার বন্ধু বলে, ইনশাআল্লাহ টাকা চোরে নিয়ে গেছে। বলেন তো এখন আর ইনশাআল্লাহ বললে কাজ হবে না? সময় মতো ইনশাআল্লাহ বলা লাগবে। আমরাও শেষ পর্যন্ত থেকে আখিরি মোনাজাত করে যাব ইনশাআল্লাহ। আমরা যতক্ষণ বসা থাকবো জান্নাতের বাগানেই বসা থাকবো। এটা জান্নাতের বাগান, কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহ পাক আমাদেরকেই দুনিয়ার জান্নাতের বাগানে ঢুকায় দিতে পারছেন। হয়তোবা আল্লাহ কবুল করে আমাদেরকে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের মালিক বানায় দিতে পারেন, ঠিক কিনা? আমরা জান্নাতের বাগানে বসে আছি, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এটা আমার কথা নয়, পয়গম্বর ১৫০০ বছর আগে ঘোষণা দিয়ে গেছেন, যেখানে কোরআনের বয়ান হয়, হাদিসের বয়ান হয়, মাওলা পাকের পরিচয় তুলে ধরা হয়, পয়গম্বরের জিন্দেগি আলোচনা হয়, আমল নামার ট্রেডিং দেওয়া হয়, জান্নাত জাহান্নামের কথা বলা হয়। পয়গম্বর ঘোষণা দিয়েছেন ওই মজলিসটা, ওই জায়গাটা জান্নাতের বাগান হয়ে যায়। আরো আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ। এজন্য জান্নাতের বাগানে এসে বসা, ভালো কাজ করা, দ্বীনের কাজ করা, এটা মাওলার তৌফিকের বিনিময়ে হয়, ঠিক কি না? ইচ্ছা করলেই নেকের কাজ করা যায় না, ইচ্ছা করলেই জান্নাতের বাগানে এসে বসা যায় না, ইচ্ছা করলেই দিলের কানে কোরআন হাদিসের কথা শোনা যায় না, ঠিক কি না? মাওলা যদি কবুল না করেন, ঠিক কি না? জোরে কর। এজন্য কবি বলেন, طاعت توفیق طاعت حمزه تو ای امانت ایجابات حمزه تو توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کے خزینہ ہر مرد کی طاقت کیا اور ہے نشانہ ہر مرد کی طاقت کیا اور ہے نشانہ اے بندہ خدا جہوں گار ان کی ملاقات اے بندہ خدا جہوں گار ان کی ملاقات جلدی سے آ بیٹھے سنو حضرت کی نصیحت جلدی سے آ بیٹھے سنو حضرت کی نصیحت
এ পয়গম্বরের উম্মত, যেখানে কোরআনের বয়ান হয়, হাদিসের বয়ান হয়, মাওলা পাকের পরিচয় দেওয়া হয়, জান্নাতের কথা বলা হয়, জাহান্নামের আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়, পয়গম্বর ঘোষণা দিছেন উম্মত ওই মজলিসটা আল্লাহ পাক জান্নাতের বাগান বানায় দেন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের বাগানে এসে বসবা, ভালো কাজ করবা, দ্বীনের কাজ করবা, এটা মাওলার তৌফিকের বিনিময় হয়। মানুষ ইচ্ছা করলেই দ্বীনের পথে চলতে পারে না, মাওলা যাকে কবুল করছেন সেই তো দ্বীনের পথে চলতে পারে, ঠিক কি না? ইতিহাস তাকায় দেখো, নমরুদ, হামান, সাদ্দাতকে আল্লাহ কত ধন সম্পদ দিয়েছেন, এক টাকাও মাওলার পথে খরচ করতে জানে নাই, মাওলা তাদের ধান কবুল করে নাই। কোথা নমরুদ, কোথা ফেরাউন, সাদ্দাত আজি কোথায়? রিক্ত হস্তে মাটির গভীরে রয়েছে তাদের পোতায়। মহাদনবান মণিকাঞ্চন আসিল না কোনো কাজে, শতক আযাব বকিছে তাহারা আধার কবর মাঝে, ঠিক কিনা? ওরে ভোলা মন পাপিনী মদন মরণে স্মরণ করো, ভুলে ভুলে তোর ফুরিয়েছে আয়ু এখনো হলো না ডর। মরণ দ্বারেও চরণ ফেলিয়া আয়ুরি কামনা করি, সকল আশা মিটবে বুঝি উড়িলে প্রাণ পরি, ঠিক কিনা? এ নবীর উম্মত, পয়গম্বর ঘোষণা দিছেন, যেখানে কোরআনের বয়ান হয়, হাদিসের বয়ান হয়, বান্দা দিলের কানে বসে যাও। আমি পয়গম্বর ঘোষণা দিলাম, আলাইকুম বিমুজালাসাতিল উলামা ওয়া ইস্তিবা'i কালামিল হুকামা, ফাইন্নাল্লাহা তাআলা ইউহয়িল কলবাল মাইয়িতা বিনূরিল হিকমা কামা ইউহয়িল আরদাল মাইতাতা বিমাইল মাতর। পয়গম্বর বলে, উম্মত, যেখানে কোরআনের বয়ান হয়, হক্কানি উলামায়ে কেরামের জবান থেকে দ্বীনের আলোচনা হয়, দিলের কানে বসে যাও, কোরআন হাদিসের কথাগুলি শুনবা। শোনার পরে কি লাভ? পয়গম্বর ঘোষণা দিছেন, উম্মত, তোমার মৃত অন্তর আল্লাহ পাক জীবিত করে দিবেন, তোমার মুর্দা দিলটা আল্লাহ পাক জীবিত করে দিবেন। গুনার কাজ করতে করতে অন্তর ময়লা, ওই অন্তর যদি পরিষ্কার করতে চাও, জান্নাতের বাগানে বসে যাও, তাদের হিকমত পূর্ণ কথাগুলি শুনবা। শোনার পর আল্লাহ পাক তোমার মুর্দা দিল আল্লাহ সবল করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। পয়গম্বর উদাহরণ দিয়া বলেন, উম্মত, আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ওই বৃষ্টির মাধ্যমে জমিনটা উর্বর হয়, ওই উর্বর জমিনে ধান চাষ করলে ধান হয়, গম চাষ করলে গম হয়, ঠিক কি না? পয়গম্বর বলে, উম্মত, হক্কানি উলামায়ে কেরামের জবানের বাণীগুলি শুনবা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার মৃত অন্তর জীবিত করে দিবেন, তোমার মুর্দা দিলটা আল্লাহ জীবিত করে দিবেন, ওই দিল দিয়া খাঁটি গোলাম হতে পারবা। এজন্য জান্নাতের বাগানে বসার দরকার আছে না নাই? এটা নসিহতের বাগান। নসিহতের বাগানকে আল্লাহ ভালোবাসেন, যে কারণে আমরা যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখনও আল্লাহ নসিহত করেছেন। এ নবীর উম্মতের দল, আমরা যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম আল্লাহ বলেন, বান্দা, তোমাকে দুনিয়া নামক জায়গাতে পাঠাবো। শুই নেই কিন্তু আমরা লাভ দিয়ে উঠছিলাম। আল্লাহ বলেন কি, এত আরামের জায়গা বসবাস করতেছি, আমাকে লড়াই দিবেন? আল্লাহ বলে, বড় আদর করে মায়া করে বানাইছি। আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, আয় আল্লাহ, দুনিয়া নামক জায়গা বানাইছো, সেটা কেমন জানতে চাই। আল্লাহ বলেন,
দুনিয়া নামক জায়গার মধ্যে তোমার মা বাবা যেই খাটে ঘুমায় ওই খাটটা অন্তত 50 গুণ বড়। সুবহানাল্লাহ। এ বান্দা, তোমার মা বাবা যেই গ্রামে ঘুমায় ওই গ্রামটা আরো বড় করে আমি আল্লাহ বানাইলাম। এ বান্দা, তোমার মা বাবা যেই থানা জেলায় ঘুমায় ওই থানা জেলাটা আরো সুন্দর বড় করে বানাইলাম। দেশটাকে আরো বড় করে বানাইলাম। পৃথিবীটা আরো বড় করে বানাইলাম। ওই পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ সূর্য বানাইলাম। ওই সূর্যটা পৃথিবীর থেকে অন্তত 13 লক্ষ গুণ বড়। সুবহানাল্লাহ। বান্দার মাথায় ধরে না, আল্লাহ বলেন কি এত বড়? দুনিয়াতে আইসা প্রমাণ পাইছি কি পাই নাই? জোরে বলেন। দুনিয়াতে আইসা দেখি আল্লাহ যা বলছেন এর থেকে আরো বড়। এই নসিহতটাই আল্লাহ পবিত্র কালামে করতেছেন। আল্লাহ বলেন, ওয়াল্লাহু আখরাজাকুম মিন বুতুনি উম্মাহাতিকুম লা তা'লামুনা শাইআ ওয়া জা'আলা লাকুমুস সাম'a ওয়াল আবসার ওয়াল আফইদাতা লা'আল্লাকুম তাশকুরুন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমি আল্লাহ বড় মায়া করে বানাইলাম। আমি আল্লাহ কুদরতের মাধ্যমে তোমাকে দুনিয়াতে পাঠাইলাম। এ বান্দা, তুমি দুনিয়ার জমিনে আসতে চাও নাই, আমি আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বের করে দিলাম। বান্দা, দুনিয়ার জমিনে তুমি আসতে চাও নাই, আমি আল্লাহ কুদরতের মাধ্যমে তোমাকে দুনিয়াতে পাঠাইলাম। এ বান্দা, তুমি দুনিয়ার জমিনে আসতে চাও নাই। এখানে এমন সন্তান আছেন যেই সন্তান মায়ের প্রসব ব্যথা যখন শুরু হয়, এবার মা প্রসব ব্যথায় কাতর, যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। ও প্রাণের স্বামী, আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমি মনে হয় বাঁচব না। বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নেয়, শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নেয়। হঠাৎ করে যখন সন্তান দুনিয়াতে আসার সময় হয়, এ সন্তান মায়ের কলিজায় লাথি মেরে দুনিয়াতে আগমন করছো। এ বান্দা, আল্লাহ বলেন তুমি কিছুই জানতে না, লা তা'লামুনা শাইআ। এ বান্দা, তুমি কিছুই জানতে না। এ বান্দা, তুমি কিছুই চিনতে না। আমি আল্লাহ তোমাকে চিনাইলাম, আমি আল্লাহ তোমাকে শিখাইলাম। দুনিয়ার জমিনে তুমি তোমার মাকে চিনতা না। এ বান্দা, তুমি তোমার বাবাকে চিনতা না। এ বান্দা, তুমি কিছুই বলতে পারতে না। আমি আল্লাহ তোমাকে শিখাইলাম, আমি আল্লাহ তোমাকে চিনাইলাম। কেন চিনাইলাম বান্দা জানো? লাআল্লাকুম তাশকুরুন। আল্লাহু আকবার। যাতে করে বান্দা আমি আল্লাহর শুকর গুজার বান্দা হও। সুবহানাল্লাহ। শুকর গুজার বান্দা হও রে দুনিয়ায়, যাহার ফলে নাজ-নেয়ামত বেড়ে যায়। ঠিক কিনা? প্রভুর শুকর আদায় যদি না কর, কঠিন আযাব হবে তোমার কবর, কঠিন আযাব হবে তোমার হাসর। ঠিক কিনা? এ নবীর উম্মত, মাওলা পাকের নিয়ামত পাইছো, নিয়ামত পাওয়ার পর শুকর আদায় করবা। যদি করতে পারো তাহলেই তুমি খাঁটি মুমিন হতে পারবা। ঠিক কিনা? একটু তাকায় দেখো মুমিন, আল্লাহ কত নিয়ামত আমাদেরকে দিছেন। সবচাইতে বড় নিয়ামত আখিরি জামানার পয়গম্বর বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বানাইছেন। এটা হলো আমাদের সবচাইতে বড় নিয়ামত। ঠিক কিনা?
আল্লাহ পাকের কাছে দরখাস্ত করি নাই, আল্লাহ আমাদেরকে আখিরি জমানার শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বানাইছেন। ওই নবীর কত সম্মান, ওই নবীর কত মর্যাদা আল্লাহ বাড়াইছেন। এ নবীর উম্মত, আমার নবীর সম্মান আল্লাহ কত বাড়াইছেন। এ নবীর উম্মত, আমার নবীর সম্মান আল্লাহ কত বাড়াই দিছেন। দুনিয়ার জমিনে 2,24,000 পয়গম্বর আল্লাহ পৃথিবীর জমিনে পাঠাইছেন। সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ বানাইয়া আমাদের নবীকে আল্লাহ মর্যাদা দিছেন, ঠিক কি না? আমাদের নবী ইমামুল মুরসালিন, আমার নবী খাতামুন নবিয়্যিন। পয়গম্বর বলে উম্মত, আল্লাহ পাক আমি নবীকে মর্যাদা দিছেন। ওই নবীর হাতের মধ্যে আল্লাহ বরকত রাখছেন। ওই নবীর জবানে কত বরকত, ওই নবীর চাহনিতে কত বরকত, ওই নবীর চেহারার মধ্যে কত বরকত। সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমার নবীর চেহারার দিকে তাকাইতেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার নবীর চেহারাতে কত বরকত দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাকাইতেন, আল্লাহ পাক চেহারার বরকতে ক্ষুধা নিবারণ করে দিতেন। সুবহানাল্লাহ। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন, বহর সদকা রহমাতাল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল কাউনাইন খতমুল মুরসালিন, আখিরা মদ বোদ ফখরুল আউয়ালিন, শুদ ওজুদাস রহমাতাল লিল আলামিন, মসজিদ ও শুদ হামারো এ জমিন। এ নবীর উম্মত, নবীর চেহারা তো কত বরকত, নবীর জবানে কত বরকত। হযরত আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওনার থেকে হাদিস বর্ণিত, পয়গম্বরের জবানে কত বরকত। এক সাপরিয়া ইহুদি গুই সাপকে নিয়ে পয়গম্বরের দরবারে হাজির। এবার ওই সাপুরিয়া বলে, পয়গম্বর, আপনি যদি আল্লাহর সত্যিকারের নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এই গুই সাপকে জীবিত বানাইয়া ওই গুই সাপ যদি সাক্ষী দেয় আপনি আল্লাহর পাঠানো নবী, তাহলে আমি মুসলমান হয়ে যাব। পয়গম্বর বলে, সত্যি তুমি মুসলমান হয়ে যাবে? সত্যি কি তুমি মুসলমান হয়ে যাবে? হযরত ওমর থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, এবার পয়গম্বর এভাবে ডাক দিছেন, ইয়া দব, এ গুই সাপ। পয়গম্বর ডাক দিতে দেরি হয়, এবার গুই সাপ দাঁড়ায়া বলেন, লাব্বাইক ওয়া সাদাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহু আকবার। এ নবীর উম্মত, এবার গুই সাপ বলেন, ও পয়গম্বর, আমি কি করব, আমাকে হুকুম করুন। এবার পয়গম্বর বলে, মান তাবুদু, ও গুই সাপ তুমি কার ইবাদত করো? এবার গুই সাপ বলে, মান ফিস সামাই আরশুহু ও ফিল আরদি সুলতানুহু ও ফিল বাহরি সাবিলুহু ও ফিল জান্নাতি রাহমাতুহু ও ফিন নারি আযাবু। ও পয়গম্বর, আমি ওই আল্লাহর ইবাদত করি যে আল্লাহর ক্ষমতা জমিনের উপরে, যে আল্লাহ সাগরের ভিতরে রাস্তা করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। পয়গম্বরের জবানে বরকত আল্লাহ দিবেন, সে নবীর উম্মত হতে পেরে খুশি না বেজার? আর জোরে বলেন, খুশি না বেজার? সেই বরকতপূর্ণ নবীকে আজকে সন্ত্রাস নবী বলে গালি দেয়। যেই সমস্ত নাস্তিক বেঈমানের দল আমার নবীকে সন্ত্রাস বলে গালি দেয়, তাদেরকে জুতা পিটা করে তসলিমার মতো বারুদ পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক কিনা জোরে কর। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যা কথাগুলি বললাম, সর্বপ্রথম আমাকে, দ্বিতীয়ত আপনাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। সকলে বলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।